हर हर महादेव। श्री हरिहर नमस्तुभ्यम। ओम साई चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। आशा करुछि आपण माने महादेव कृपारू सुस्थ थिबे एवं खुशी रे थिबे। आरंभ होई जाइछि माँ मंगलांकर चैती पर्व बा चैत्र मंगलवार पूजा। समस्त सुहागिनी माने एही व्रत खुशीर सहित निष्ठार सहित निज स्वामी संतान निज परिवार आनंद सहित व्रत करिथांती। जेकोसी पूजा करिबा प्रथमे आमे सूर्य नारायण को अर्घ्य देवा। सूर्य नारायण हेउछंती सकल शक्तिर आधार। तो तांको पूजा बिना आमे जेकोसी पूजा पाठ करिथाए ताहा विफल बा फलप्रद होई न थाए। तापरे माँ वृंदावतींकर पूजा एवं माँ वृंदावती को अर्घ्य देवा एही सबु कार्य आमे करिथाए एवं गृह देवादेवींकर पूजा करि देई थाए। गृह देवादेवींकर पूजा सरिला परे आमे आम निजर इष्ट देवंक मंदिर को जाई निजर इष्टंग ठारू अनुमति भिक्षा करिथाए एवं तांकर आशीर्वाद नहीं थाए। तापरे आमे जेकोसी व्रत धारण करिथाए ताहा संपूर्ण विधि। मु स्वयं निजे मध्य मोर इष्टदेव महादेवंक पाखकु जाई पूजा अर्चना करिथिली। मो महादेवंकर आशीर्वाद भिक्षा मागिथिली एवं पूजा प्रारंभ करिबा पूर्वरु महादेवंक पाखरे जलर अभिषेक क्षीरर अभिषेक एवं प्रसाद लगेई मु सेठी माँ मंगला पार्श्व देवी भावरे अछंती। तो माँ को मध्य पूजा अर्चना कर देइथिली। माँ को पाई किछि प्रसाद एवं शंखा वस्त्र यही सब नहीं जाइथिली एवं साथी नहीं जाइथिली गोटे गोटा गुआ जोटा कि मो माँ को पाखरे बसाई पूजा करिबी। तो सेई गुआ को मो चुआ हलदी एवं बास जल करिकी स्नान करी नेइथिली एवं माँ को पाखकु नहीं माँकर सिंदूर लगाई पूजारी भाईना को कही माँ को टिके स्पर्श करे देइथिली एवं पूजा सारी मो गृह को फेरीथिली। माँकर पूजा चलीची। एही पूजा को पंथी पूजा बोली कुहा जाए। आमे जानिछे एही पूजा बाहरे करा जाए, घरे करा जाए नाही। ताहले एबे जेउ माने बड़ बड़ अपार्टमेंट रे रहुछंती किंबा जेउ माने माने रेंट हाउस रे रहुछंती सुविधा नाही बाहरे पूजा करिबा पाई तो से माने व्रत किपरि करिवे। ताहले कोन से माने व्रत छाड़ी देबे। एही सब कथा संपूर्ण मुंडरू बाहर करि दियंतु। माँ को जेउठी भी पूजा करिवे भाव भक्ति और विश्वासर सहित करंतु। घरे हेउ कि बाहरे माँ सबु बेले आपणक सहित रहिछंती एवं आगको रहिबे। मु एई वर्ष निजे माँ को पूजा घरे करी नेइची आपण को देखई देइची जो कि माँ मंगला को पूजा मु किपरि घरे करिची। जहा मध्य मु पूजारींक ठारू बुझीथिली जे व्रत घरे करिबा कि नाही। तो पूजारी भाईना मते जेउपरि उपदेश देइथिले मु तांको कथा मानी घरे ही करिची। हाँ एठी गोटे काम आमको करने को पड़िबो जे बाहरे पंथई रे आमे पूजा कले सेठी आमे माँकर जो गण माने थांती सेमानंकु बा सेमानंकर उद्देश्य रे जो पणा सेठी देई देई थाए ताहले आमे सेठी ही देई देई थाए। ताहले घरे पूजा कले आमे किपरि गण मानंकु पणा देबा। आमे घरे माँ को पणा भोग करिबा आउ किछि अलगा पणा रखिथिबा जहाकू आमे बाहर को जाई गोटे दना हेले नचेत कदली पत्र रे पणा देबा। बस आमे एतिकी करिबा आउ किछि अधिक करिवार दरकार नहीं। जेहेतु माँकर गण माने आसी थांती तो गण माने सदा सर्वदा माँ ठारू दूरे रे रही थांती। तो आमे सेमानक उद्देश्य रे पणा देबाकू आदौ भूलिबा नाही। एठी देखंतु मु पणा प्रस्तुत करी नेइची। पणा माँकर अति प्रिय पणा माँ को आउ कौन भोग लागू न लागू पणार भोग निहाती रूप से लगी थाए। पणारे एठी मु कंचा क्षीर कदली छेना गुड़
ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ବେଲର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ତ ବେଲ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତ ବେଲ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାଆଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ନିହାତି ରୂପରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଣାର ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଘରେ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ 4 ପାଳି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ କରିସାରିଛେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପୂଜାରେ ବସିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମାନସିକରେ ନଡ଼ିଆ ବସେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ସେହିପରି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୁରା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା, ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଯାହା ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୁରା ନ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୁରା ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଇ ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆମେ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ପୂଜା କରି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନଡ଼ିଆ ବସେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆକୁ ଶେଷ ପାଳିରେ ଭାଙ୍ଗି ମାଆଙ୍କ ପଣାରେ ମିଶାଇ ଭୋଗ କରି ନେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ସବୁ ପୂଜା ପରି ଏହି ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତରେ ପାରଣା କରିବା କି ନାହିଁ। ହଁ, ଏହି ବ୍ରତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାରଣା କରିପାରିବା। ପାରଣାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ସହିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବା। ଆମେ ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ରତ ଆମର ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାପନ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ସଞ୍ଚା ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏବେ ପାରଣାରେ ଆମେ ପାରଣା ଅନ୍ନ ନିଜ ହସ୍ତରେ ରାନ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇବା ସହିତ ଯାହାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଜରୁରତ ଥାଏ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପାରଣାର ଅନ୍ନ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମ ବ୍ରତର ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ତ ପାରଣା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରିବା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ ରଖିଥାଏ, ଆମେ ସବୁ ବ୍ରତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ବିନା କୌଣସି ବ୍ରତ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁ ବ୍ରତରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି, ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ। ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଋତୁ ଫଳ ସବୁ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଋତୁ ଫଳକୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ବ୍ରତରେ ପଣାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ପଣାର ଭୋଗ ବା ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଲଗାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ କରି ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କେବଳ ପୂଜା କରିଦେଇ ଆମେ ସେଠୁ ଉଠିଗଲେ ଆମର ପୂଜା ସମାପନ ହୋଇନଥାଏ। ସବୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ରତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗୃହରେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ସ୍ତୁତି କରିଥାଏ, ନାମ ଜପ କରିଥାଏ,
ବା ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥାଏ ଏବଂ ତା ମନ କଥାକୁ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଥାଏ। ସବୁ ପୂଜାରେ ଆମେ କେବଳ ପୂଜା କରିକି ଉଠିଯିବା ବା ପୂଜା କରିଦେଇ ଆମେ ଖାଲି ଭୋଗ ଦେଇ ଦେଇ ଧୂପ ଦୀପ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଉଠିଯିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ପୂଜାରେ ଏହିପରି ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ରହୁଛି। ହର ହର ମହାଦେବ। ଶ୍ରୀ ହରିହର ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍।